मालिक खन्ना निधान सतगुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज इन्हां दी पावन पवित्र नगरी दे अंदर आप भाई भाई गुरु प्यार वालियां संगतां संध्या दे दीवान अंदर हाजिर होए हो। आप संगतां जी आया जितने कदम चले हो गुरफतेह की सांझ पाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सतगुरु महाराज जी दे पावन पवित्र सुंदर इतिहास आप संगतां सरदा भावना नाल सुणदे हो कि महाराज जपजी साहिब दे विच किरपा करदे ने। मूल तो शुरू करके फिर हुक्म की गल आउंदी है, हुक्म तो अगे गाउण की गल आउंदी, गावे को फिर सुनिया वालियां पौड़ियां रब ते फिर मन्ने वालियां। इन्ना सोहना कर्म हजूर ने बख्शिश किया है कि पहला वाहिगुरू का मूल ते फिर हुक्म। जे तेरा नहीं मन लगता, रस नहीं आता तो हुक्म मन के छड्ड ना दे। महापुरुष कहते होंदे सी, कई संगतां कहंदे जी मेरा मन नहीं लगता, मेरा मन नहीं जुड़ता, मैं बाणी नहीं पढ़नी। कहंदे ना ना, जिस तरह एक बच्चा साइकिल शुरू करता सीखना तो बड़ी बड़ी डिगदा, फिर तुरदा, फिर डिगदा, फिर तुरदा, फिर डिगदा। इस तरह भाई तू भी गुरबाणी नूं छड्डी ना किते, वेखी एक दिन पूरे आनंद आ जाणगे। गुरु गरीब महाराज किरपा करना पर छेती दिल छड्ड दे। पहला मारे मूल पराधिया, फिर हुक्म की गल चली ते फिर सुनिया, ते फिर अगे मन्ने वाली पौड़ी, ते मन्ने तो अगे आ गया पंच प्रवान पंच प्रधान। महाराज कहते तीन चीज़ां ने ਉਹਦੀ आराधना हुक्म विच होए, सुनना शुरू कर दें कि जो सुने तो मनना शुरू कर दें। मनन वाली पौड़ी थोड़ी जी उच्ची है, चढ़ना औखा, क्योंकि कहना सुनना सारे ही कर लेंगे, पर जो मनन की गल आती कहते ये तुसीं मनो। जो बाबा सुखरा जी रोज़ जलेबियां खाई गए 2 महीने का बिल बन गया। हलवाई कहता पैसे दे के मैं नहीं देने। गुरु गोबिंद सिंह पातशाह महाराज जी कोल बचन गया, महाराज कहते पुत तू सिखो कि ये गल तेरे वास्ते चंगी थोड़ी है। कहते महाराज जी क्यों? कहते तू पैसे नहीं देता। कहते महाराज जी मैं रोज़ नितनेम करना। कहते नितनेम की कहता किसी के पैसे मार लेंगे। कहते हाँ महाराज जी मैं बाणी रोज़ पढ़दा, कीते लै मुकर पा के मैं नहीं देने। मारे कहते अगली पंक्ति पढ़। कहते मारे तुहानूं कितनियां संगतां प्यार करदियां? मारे कहते लखां करोड़ां। कहते पातशाह फिर सारी बाणी मेरे तो पढ़ाउणी, अगली पंक्ति किसी होर तो पढ़ा लो। महाराज हस गए, सारी संगत खुश हुई। महाराज कहते अगली पंक्ति की है, कीते मूर्ख इस करके कहते आपां वही बाणी वही कथा पसंद करते जिहड़ी साडे ते ना ढुके, जिहड़ी ढुकदी होवे वो नहीं पसंद आती। तो कई थावां ते जाईदा परिवार पहले ही कहते बाबा जी प्रसंग वधिया सुनाओ, प्यार वाला हसन वाला चौकिया वाला ना सुनाओ। तो जिस तरह हमारे सच्चे पातशाह कृपा करना, आपो अपनी फीलिंग है, आपो अपनी अवस्था होती है। कोई खट्टा पसंद करता, कोई मिठा, कोई कौड़ा। इस करके सारे रस ने गुरबाणी दे विच, जिथे घोड़ियां आ जांदियां उत्थे अलाणियां भी मगर ही आ जांदियां। इस करके महाराज सच्चे पातशाह कृपा करते हैं। मनना थोड़ा जिहा औखा, पर जिहड़े मन लेंदे फिर महाराज कहंदे अगे जाके पंच प्रवान कहंदे वो फिर परमात्मा नूं पसंद आ जांदे। जो कोई किसी को पसंद आ जाए तो फिर वो अगली कार्रवाई शुरू होती ब्याह की। ब्याह तो बाद बच्चे तो फिर परिवार बन जाता। इस तरह जो पसंद ना आए तो रिश्ता टुट जाता। तो महाराज कहते जिहड़े
पढ़ के सुन के मन लेंदे है मैनू पसंद है ते फिर उन्होंने वाहिगुरू ले जांदा किथे है पंचे पावे दरगह मान दरगाह दे विच कहंदे इन्नी इज्जत मिलती है जिस तरह गुरु हरकृष्ण बाला प्रीतम महाराज बंगला साहिब राजा जय सिंह के बंगले च गए महाराज का कद छोटा सी शरीर करके ते कहते इन्ने फुल बरसाए इन्ने फुल सुट्टे उहदियां बोलियां चाकरां ने महाराज का स्वरूप विच ही लुक गया इन्ना प्यार किया महाराज दे छोटे छोटे चरण कमल इन्ना मुहब्बत महाराज साहब जी विच दी तुरन गोडियां तक फुल ही फुल हो गए किन्नी शरधा भावना सी आनंद आ जाता सुन के इसी तरह महाराज कहते अज पाठ करना रहत रखनी गुरु के घर में तुरना औखा तो है ही बहुत औखी घालना है पर जेडे कर जाते फिर उन्होंने दरगाह च मान मिलता पंचे पावे दरगह मान अगे पंचे सोगन दरदा शान कहते जिदा राजे अपने दरबार च सोभते हैं ना दो चौन वाले दो पखे वाले दो झाड़ू मरदार इस तरह राजियां की शोभा होती है तख्तां ते ते महाराज कहते जेडे सेवा सिमरन करके इस दुनिया तो जाते ने उन्होंने रब की दरगाह से राजियां वर्गी आसनी मिलती कि मैं बाहर कोई गल नहीं कर रहा जपजी साहब के अर्थ हो रहे जेडे पढ़ते प्यार ना महाराज कहते पंचे सो है दाना जान अगे पंचा कर एक ध्यान कहते वो पंच उन्होंने आख्या जाना जिन्हों का ध्यान सिर्फ एक वाहिगुरू है होर कोई नहीं उन्होंने पता भी दुनिया कितने वस गई कौन मर गया कौन जम गया किदे घर कुड़ी आ गई किदे मुंडा आ गया उन्होंने इन्होंने चीज़ों का कोई मतलब नहीं सिर्फ एक पुरख का ध्यान जो ही लीन हो जाना इनू महाराज कहते पंचां की निशानी है पहुंचिया होया जेडे उसके घर के पंध ही बन चुके आप अजे शुरू होए हैं अरदास करो सतगुरु डिगते डिगते किते ना किते पहुँच जाएंगे आओ सारी हाजरी भर के चलिए अगे जी हम रुलते फिरते हम रुलते फिरते हम रुलते फिरते हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता 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 हम रुलते फिरते 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 कोई बात ना पूछता कोई बात ना पूछता कोई बात ना पूछता कोई बात ना पूछता सतगुरु महाराज कोई बात नहीं पूछता रुलते फिरते हैं ये वचन गुरु रामदास ने क्योंकि रुले सी ते गुरु अमरदास महाराज जी को 12 बार मिले निमाणिया दे ते ताणिया दे निउटिया दी ते बच्चियां दी ते तिरियां दी ते आसरियां दा किन्नियां बख्शियां ते इस धरती
सतगुरु बख्शिश करते हैं। तो जो सिख इतिहास पढ़नगे ना 84 पौड़ियां गोइंदवाल की पौड़ी दी। सच जानियो गुरु अमरदास जी का सब तो वध प्यार किसी संगत के नाल सी ते डल्ले वासी। बहुत ही संगत च महाराज ने चरण पाए, क्योंकि भाई पारो जी ते जितने भी 72 ब्रह्म ज्ञानियों का जिक्र आया है, ये भावना वाली संगत सी जिहड़ी बिना नागे तो गोइंदवाल जाती सी। दरिया लंघ के प्यार करके जाया जाता उदा किसी को टाइम। तो इस करके महाराज सच्चे पातशाह तुहाडे कर्म जाके संगतां दे, चाहे महाराज कृपा करे दुखा करके लोड़ा करके दर्जा करके फरसा करके आ गए हैं, आते गए हैं। तो मैं आया सरनी आया परोस आया कृपा आया। सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह तेरे घर आए हाँ, साडी लाज रखो। वाहिगुरु साहिब जी श्री मुखवाक बद भगत हम चूप कील काफिल बेन सर्ग बाक। सब तो वध 10 पातशाहियां की जोत विच निमरता वेखण नूं आई है। सच जाणियो कई वारी आपां कह दईदा कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी गर्म सुभाਅ वाले ते बाबा नानक जी ठंडे सुभाਅ वाले, पर नहीं कि पूरा जीवन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह का पढ़ के वेखियो, इन्ना कि सुभाਅ उन्हां दा निर्मल सी, इन्ना कि सुभाਅ उन्हां दा ठंडा सी। जदों महाराज सच्चे पातशाह खूह दे उत्ते बैठे सी ना, ते गुलाबा ते पंजाबा कहते महाराज साडे घर चरण पाओ। ते महाराज जी कहन लगे ना गुलाबिया, सानू जिथे रब ने भाया उत्थे बैठे रहने, इत्थे बड़े सोहने लगते हैं। कहते नहीं महाराज साडी चौधर पुना कादा, असी लागे दे चौधरी हैं, चबारा तुहाडा पलंग डट्ठा चादरां मिशकियां। महाराज ने एक बारी कहा महाराज किने गुलाबिया वेख ला, दुनिया के मगर लग के बड़ा कुछ हो जाता है। जिस जुबान के नाल कहना है साडे घर चलो, वेखी किते खिसक ना जाए। इहदे मारे जुबान कट्टी जा सकती है पर खिसकदी जी। जदों महाराज चबारे दे विच चले गए, किसी ने खबर दी कि 40-50 हज़ार का दस्ता फौजियों का गुरु गोबिंद सिंह का पिछा कर रहा। घर वाली ने बच्चों ने गालां कढ़िया, कहते आप तो मरना ही सानू भी मरवावेगा। उत्थे कवि लिखता कहता कैर का झक्कड़ वगे पानी च पैण छला, विरले मला फिर बेड़ी बने, पैंदा जां वक्त सच आखिया सियाणियां ने मित्रां दा साथ उदों विरले। सुखां वेले सारी दुनिया नेड़े हो के, परखे जान सजन उस वेले जदों बाजी उठी पैंदी। महाराज सच्चे पातशाह लगे ते बैठे, गुलाबे का रंग उड़िया। पंजाबा पिछों कहता तू कह, वो कहता तू कह, ते महाराज को कौन छाल सकदा सी। महाराज कहते सुना गुलाबिया, तेनों पहला क्या सी ना, सानू जिथे रब ने भाया बैठे रहन दे, पर तू धक्के ना कहता सी चबारा तेरा पलंग तेरा घर ही तेरा, हुण लड़दा क्यों है, सीधा क्यों नहीं कह दिंदा गुरु गोबिंद सिंह मेरे घरों चले गए। महाराज साहब जी ने अपने वस्त्र चक्के कहते मैं तो पहला क्या सी, और गल याद रखी गुलाबिया सी तैनूं मिल नहीं आए। साडी मां रहिंदी इस पिंड दे विच, असीं ओहदे प्यार की खिच दे बदले आए हैं। जा जाके उन्हें सुनेहा दे दे तेरा गोबिंद सिंह आ गया। कहते जी की नाम माता का, कहते ओहदा नाम हरदेई है, निहाला ओहदे मुंडे का नाम है, उन्हें साडे लई वस्त्र बुनिया चरखे ना। सारी सारी रात मैं कहना तुसीं किसी के घर 15 मिनट बैठो, जिन्नी जोगा अगला तुहाडी सेवा करदा। जे तुसीं रोज़ गुरु अर्जन साहिब के घर बैठे हो, मैनूं तां नहीं पता, पर मेरा दिल कहता गुरु अर्जन साहिब तुहाडा एक एक मिनट नहीं मोड़ते। किसी एवं ना समझो नहीं समझ आती, कुछ नहीं होता, बस प्यार ना बैठे रहो। महाराज सच्चे पातशाह कहते तुहाडे चबारे च रात नहीं रहना है, असीं तां अपने प्यारे नूं मिलण आए हैं, क्योंकि माता ने वस्त्र सीए सी ते लैके तुर गई। निहाला कहता बीबी कमली है, हिंदुस्तान का बादशाह
ਫੌਜਾਂ ਚੜਾਈ ਫਿਰਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬਸਤਰ ਦੇਣ ਦੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ। ਤੂੰ ਆਪ ਵੀ ਮਰੇਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਮਰਵਾਵੇਂਗੀ। ਬਹਿ ਜਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ। ਜੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਰੋਂਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਆ ਜਾ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਤੇ ਅਗਲਾ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਦਾ ਏ। ਤੁਸੀਂ 200 ਸ਼ਗਨ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਗਨ 500 ਦੇ ਕੇ ਜਾਓ। ਵੱਧ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਜੇ ਨਾ। ਸਿੱਖਾ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਵਰਤ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਦਿੰਦਾ। ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਵਰਤਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੂੰ ਆ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਾਧੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਵਰਤਣਾ, ਗੁਰੂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੀ ਬੜੀਆਂ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾ ਵੀ ਜੋੜਾ ਉੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਪੈਰ ਧੋ ਕੇ ਸਿਰ ਢੱਕ ਕੇ, ਇਹ ਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਆਏ ਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਉਸ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੈ। ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ। ਦੂਜਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਤੀਜਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਚੌਥਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਪੰਜਵਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਵਰਤਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਰਹਿਤ ਪਿਆਰੀ ਅੱਗੇ ਇਹਦੇ ਤੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸੋਹਣਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਾ। ਮੈਨੂੰ ਰਹਿਤ ਪਿਆਰੀ ਤੇਰੀ, ਭਾਵੇਂ 2 ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਪਾ ਲਾ, 2 ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ, ਭਾਵੇਂ 2 ਕੜੇ ਪਾ ਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਰਹਿਤ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਨਿਮਰਤਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਮਾਈ ਆਈ ਤੇ ਮਾਈ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਆ ਮਾਂ, ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਝਿੜਕਾਂ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਜੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦੇ, ਉਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਣ ਕੋਈ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਚੁਬਾਰੇ ਚੁਗੂਰਿਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਡਰਿਆ। ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਤੇਰਾ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਏ ਸਾਂ, ਲਿਆ ਛੇਤੀ ਸਾਡੀ ਭੇਟਾ ਲਿਆ ਦੇ। ਪ੍ਰਸੰਗ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਮਾਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਫੋਕਸ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਗਰੀਬੀ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨਰਮ ਦਿਲ ਸੀ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਆਪੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਦ ਬਖਤ ਹਮ ਜੋ ਵਕੀਲ ਗਾਫਿਲ ਬੇਨਜ਼ਰ ਬੇਵਾ। ਇਹ ਬੋਲ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲੈ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਨਿਕਰਮਣ, ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਹੀਣਾ, ਕੰਜੂਸ, ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਅਚੇਤ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਚੇਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬੇਸ਼ਰਮ, ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਸ਼ਰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ, ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਹਲੀਮੀ ਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਖੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮਾਰੇ ਮੁਲਤਾਨ ਗਏ ਤੇ ਪੀਰ ਬਹਾਵਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ 10 ਦਿਨ ਚਰਚਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਾਨਕ ਜੀ, ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਟਿਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਉਣਾ ਰੋਜ਼। ਅਜੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਗਏ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੀਏ ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਹਨੇਰਾ ਦੀਦਾ, ਜਦੋਂ ਖੁੱਲ ਗਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਦੀਦੀਆਂ, ਦੂਹਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸੁਰਤ ਜੋੜੀ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖਮਣੀ ਸੁਖ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਕਹਿ, ਇਹਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਓ। ਆਪਣੇ ਤੇ ਭੜਥੂ ਪਿਆ ਪਿਆ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਮਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਦੌੜਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੀਰ ਬਹਾਵਲ ਜਦੋਂ ਸੁਰਤ ਜੋੜੀ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆਇਆ, ਕਿਤੇ ਬਾਬਾ ਤੈਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦੇਣਾ ਕੋਈ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੈਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਦੱਸ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਗਿਫਟ ਮਿਲਦੇ, ਉਹ ਗਿਫਟ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰੋਂ ਮਿਲਦੇ, ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਕਈ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੁਰਤਾ ਦੂਜੇ ਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿਹਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਜੋ ਉਹਨੇ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਥੋੜਾ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਨਾ ਰਲਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਲੱਤ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਦੂਜੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਤੋਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਵੀ ਖੁਦਾ ਵਾਲਾ ਗਿਫਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ
सच्चाई शोभती नहीं, बनावट के असूलों से खुशबू आती नहीं, कभी कागज के फूलों से। ख्याल लगते तो है प्योर ही, पर इन्होंने महक नहीं है, बंदे ने बनाए है, महक उन्होंने चौड़ी जिहड़े उन्हें बनाए, बस फर्क इतना है। तो महाराज साहब कहते अज मैं फिर रात को जाना अपने खुदा के शहर, तेरे लिए की गिफ्ट लैके आया। महाराज कहते नहीं बड़ा कोई दिता, कुछ नहीं। तीजी बारी कहते कुछ तो कह, मैं खाली नहीं भेजना। कहते फिर इदा करी, खुदा नूं कहीं एक पाइया गरीबी दे दे। तुहाडा गुरु सिखो अपना सारियां दा गुरु कह रहा एक पाइया गरीबी दे दे। ते पीर बहावल कहते ये किहड़ा गिफ्ट है? वो सतनाम श्री तुम्हारे सच्चे पातशाह कृपा दे दादे ने जदों उत्थे पहुंचा ते जाके कहंदा जी मेरा एक मित्र है प्यारा नाम है, ਉਹਦੇ ਲਈ मैं गिफ्ट खड़ना है। तो उन्हें ਵੱਖਰਾ ही मंगया। खुदा कहंदा की मंगया? कहंदे एक पाइया गरीबी दे दिओ। खुदा अपने खर्च तो उठ के खड़ो गया। कहंदा तू जानदा वो कौन है जिहड़ा तेरा मित्र है? कहंदे बहुत अच्छा मित्र है। कहंदे पीर बहावल तेरे कर्म जागे होए, तेनू 10 दिन हो गए खुदा दे नाल रहिंदे ते मित्र ही समझी गया। कई बारी आपां गलती कर दिंदे, उस तरह रब अपने नाल बैठ के उठ गया होवे, साडी अखां चों नूर नहीं तेरा भी भुलिया सौ तेथों वख नहीं हो तेरी। तेरियां अखां च किते अमृत होवे तेनू दिसे, तेरियां अखां चों माफ करो अज रस बड़ा, उधर नहीं जाना आपां। तो इस करके महाराज सच्चे पातशाह कृपा दे मालक ने कहंदे खुदा जी, कहंदे 3 पा गरीबी तो पहला ही लै गया मेरा नाम, मेरा खास रूप धरती ते गया, ते जे एक पाइया रह गई जो भी मैं देती सारी किलो है, इत्थे परलोक विच परलो आ जानी। फिर वापस आके कहंदा बाबा 10 दिन हो गए तेनू जान ही नहीं सकिया। ये साडे गुरु नानक साहिब दे जिसकी इन्नी निमरता आई है, जिहड़े अपने आप नूं कह रहे कि हे प्रभु मैं कर्मां तो हीना कंजूस अचेत, तेनू कदे चेते नहीं करदा, बेशरम, मैनूं शर्म ते आउंदी नहीं ना, डर तो बगैर हाँ ते ना मैं तेरे तो डरदा ही है वैगुरू। क्योंकि जिहड़े वैगुरू तो डरदे हो ना वो तो मत्था टेकण लगे भी लत्तां कंबदियां, उन्हां दीयां लत्तां कंबदियां, क्योंकि वड्डे दा दरबार है ये सच्चे दा। जिन्हें रमाले ही वेखे ते बस डेकोरेशन उन्हें थोड़ा उन्होंने लत्तां कि उहदा दिल भी नहीं कंबदा कि इहदे दरबार च मैं निक्की जी भी गलती करूँ तो मैनूं देनी पैनी, क्योंकि प्रसाद वरताउंदा सी सिंह। ते सिर्फ उन्हें इन्ना ही कहा सी कि बह जा तड़फी जाना, देग वरतदी है की रेशम नूं भुड़की जाना, इन्नी गल कही सी इस दरबार। वो थल्ले चुक के गिरका कहंदा तेरा भला वो तो चले गया, जिन्हें बंदा भुलिया सी उन्होंने रिच बनना पिया। ये दरबार की ना बंदे का नहीं, ये किसी की कोठी नहीं, भावें टाइलां अपने घर वर्गियां लगियां, पर एक ही बड़ा तेरा दरबार सच्चा तुद सिर शाह पातशाह चल चौल सत। इस करके कई बारी जो इदा महसूस होंदा तो रोन निकल जाता, सतगुरु तेरे बच्चे हैं, तेरे को लैके लाड लूड करते बड़ियां गलतियां कर जाते, कि पड़दा भाजी करनी आवे कपड़ा कपड़ा पा दी कृपा दा, नहीं तो नंगे हो गए कि लोगों ने कुटना बड़ा। दरगाह के विच भी नंगा रोज भी चल जाता दिशा कर रहा होना। तो महाराज जी की कितनी निमरता, अपने आप को कितना प्यार दे विच महाराज कहते हे प्रभु मैं बहुत ही नीच हाँ। नानक भोगोयत जन तरा तेरे चक्रा पाखक। मलाना वेख के दंग रह गया भी उम्र 6 साल ते इन्ने सोहने अरबी फारसी के शब्द जिहड़े बच्चे के मुख चों, क्योंकि बापू ने कहा सी ना मौलवी साहब इनू फारसी सुनाओ, इनू अरबी का विद्वान बनाओ, तो उन्नी अरबी फारसी के बुलाने नहीं आते जिहड़े शब्द महाराज ने दे दिते। ये बहुत महंगा शब्द है गुरु ग्रंथ साहिब जी का जिहड़ा चल रहा जिहदे अर्थ जिहड़े पाठ करते हैं छेती कीते का विश्राम ही नहीं लभदा। ये शब्दों का माड़ा पाठी जिहड़ा आम बंदा उन्हें विश्राम नहीं लभदा, पर तुसीं मुल पाया करो मित्रों, किसी ने मेहनत की होए वेखियो किते सारिਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਉਂਗਲਾਂ ਨੂੰ बराबर ना कर दिओ। बुजुर्ग बैठे बाणी पढ़ते, महाराज ने जपजी साहिब सुनिया भाई कपाले तो इन्ने खुश हो गए कि मैं बोलता जी गद्दी देनी
ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਕਿਹਦੇ ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਮਾਰੇ ਸੋਨਾ ਜਿਹਾ ਦੇ ਦੇਣ, ਬੜਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਏ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਓਏ ਪੁੱਤਰ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਗੱਦੀ ਦੇਣੀ ਸੀ ਪਰ ਤੂੰ ਘੋੜਾ ਮੰਗਿਆ। ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਰੀ ਚੰਦ 1.25 ਲੱਖ ਦੀ ਕਾਠੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਸਗਤ ਲਿਆਈ ਹੈ ਉੱਤੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਓ। ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 100-200 ਸਾਲ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਨਿਕੰਮੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਿਆ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਰਨੀ, ਭਾਈਆਂ ਦੀ ਕਰਿਆ ਕਰਨੀ, ਵੇਟਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਦੀ ਜੇ ਵੇਟਰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਸ਼ਰਾਬ ਮੀਟ ਲਈ ਫਿਰ ਪੈਲਸ ਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਭਈਆ ਜੀ ਇੱਧਰ ਆਓ। ਹਾਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਤੇ 100 ਰੁਪਈਆ ਉਹਦੀ ਜੇਬ ਚ ਪਾਇਆ। ਲਾਗੇ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੇਰੀ ਮਾਸੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਗਨ ਕਾਹਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਗਨ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ 100 ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖਰੀਦ ਲਿਆ। ਹੁਣ 9 ਵਜੇ ਪੈਲਸ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ, 5 ਵਜੇ ਤਾਈਂ ਇਹਨੇ ਵੇਖੀ ਸਾਰੀ ਬਰਾਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਲਾਗੇ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਰੇ ਵਾਰੇ ਜਾਈਏ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੂੰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਵੇਟਰ ਚੰਗਾ। ਤੂੰ 10 ਵਜੇ ਦਾ ਖੜੋਤਾ, 1 ਵਜੇ ਬਰਾਤ ਆਈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਮਿਲਣੀ ਵੱਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮਗਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੇਰੀ ਭੇਟਾ ਅਰਦਾਸ ਦੀ। ਯਾਰ ਬਾਬਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਭੈਣ ਭਰਾ ਖੜੋਤੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ 1000 ਰੁਪਏ ਕੱਢੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਣਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਕੀਤੀ। ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨ ਦਿਲ ਕਰਨਾ। ਤੋ ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 1.25 ਲੱਖ ਦੀ ਕਾਠੀ ਪਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬਿਠਾਤਾ ਤੇ ਆਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਘੋੜੇ ਦੀਆਂ ਲਗਾਮਾਂ ਪਕੜੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪੀੜੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਝੂਟੇ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਸਿੱਖ ਘੋੜੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਥੱਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਈ। ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਮੁਖ ਚੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਮੈਂ 38 ਪੌੜੀਆਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਮਨ ਲਾ ਕੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸੂਝਵਾਨ ਬੈਠੇ ਕਦਰ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ, ਕਈ ਬਹੁਤ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੀ ਦਿਲ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਦਇਆ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਨਾ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਸੋਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਦਾ ਏ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਆ ਬਾਕੀ ਤੇ ਲੈ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਘਰਦਿਆਂ ਲਾ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗਰੀਬੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਨਾਨਕ ਬਗੋਇਦ ਜਨ ਤੁਰਾ ਤੇਰੇ ਚਾਕਰਾਂ ਪਾ। ਕਹਿੰਦੇ हे ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਵੇਖੀ ਨਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਾਨਕ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਅੱਜ ਤੇਰਾ? ਅੱਜ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਕਿ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਮੰਗਿਆ ਨਾ, ਮੰਗਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਲਾ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਤ ਲੈਣ ਗਈ ਸੀ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਉਹੀ ਰਸਤਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਸਰੀਰ ਸੀ, ਉਹੀ ਬੋਲ ਸੀ, ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਗਏ ਉਹੀ ਮੁੱਖ ਸੀ, ਉਹੀ ਸਰੀਰ, ਉਹੀ ਰਸਤਾ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਮੋਲ ਤੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਕਥਾ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕਰੇ ਤੇ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਗਿਆਨੀ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਉਸੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ। ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਰਾਗੀ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਹੈ ਫਿਰ ਹਿਸਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਗ ਦਾ ਪਤਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐ ਮੁਗਧ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਰਾਗ ਵਾਲੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਰਾਗ ਜਿਹੜਾ ਰਾਗ ਦੀ ਸਮਝ ਰਾਗ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਬੀਬੀ ਅੱਗੇ ਬੈਠੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬੈਠੀ ਤੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਲਾਪ ਲਾਇਆ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਆਮ ਕੀਰਤਨ ਟਿਊਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਗ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਰਸ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਬੀਨ ਵੱਜਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਬੀਨ ਤੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜਾ ਨੱਚੇਗਾ, ਝੋਟੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਈ ਬੈਠੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਰਾਗੀ ਨੇ ਲਾਪ ਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਉਹਦੇ ਰਾਗ ਡਿੱਗੇ ਤੇ ਰੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਗੈਸ ਗਲਤ ਲਾ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆ ਰੂਹ ਜੁੜੀ ਆ,
ਇਹ ਅੱਜ ਪੱਕਾ ਦੋ ਰੱਖੋ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਸਰੋਤਾ ਕੋਈ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਰੂਹ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਲੁਕ ਜਾਂਦੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਅੱਜ। ਜੋ ਬੀਬੀ ਬਰਾਗ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲੀ ਪਈ ਤੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਗੋਡੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਸਰੋਤੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਆ ਵਿਰਾਗ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੀ ਕਾਹਦਾ ਵਿਰਾਗ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਝੂਮ ਕੇ ਇੰਨਾ ਵਿਰਾਗ ਇੰਨਾ ਰੋਏ। ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਹੜਾ ਵਿਰਾਗ? ਮੈਂ ਤੇ ਸੋਚਾਂ 'ਚ ਪਈ ਰੋਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕੱਲ ਸਾਡਾ ਕੱਟਾ ਏਦਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਰਾਤੀ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਰਾਗੀ ਕਰਦੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਾ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਐਸੀ ਬਾਤ ਕਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਣ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਐਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੁਖੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ ਗੁਣੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹਦਾ ਚਿੱਚੜ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪਸ਼ੂ ਰੱਖੇ ਚਿੱਚੜ ਰਹਿੰਦਾ ਮੱਝ ਦੇ ਥਣਾ ਕੋਲੇ ਪਰ ਉਹ ਦੁੱਧ ਥੋੜਾ ਪੀਂਦਾ ਲਹੂ ਪੀਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਚਿੱਚੜ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੱਸੋ ਕੀ ਦੇਗੀ ਅੱਜ? ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਮੰਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਦੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਜਪ ਨਾਨਕ ਧੂੜ ਮੰਗੈ ਤਿਸ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੀ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਧੂੜ ਮੰਗੈ ਤਿਸ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੀ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਧੂੜ ਮੰਗੈ ਤਿਸ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੀ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਧੂੜ ਮੰਗੈ ਤਿਸ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੀ। ਜੋ ਆਪ ਜਪੈ ਔਰ ਨਾਮ ਜਪਾਵੈ। 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 ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਕਾਲ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਘਰੋਂ ਦੁੱਧ ਮੰਗਦਾ ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕੋਈ ਪੁੱਤ ਮੰਗਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਡੀਆਂ ਮੰਗਦਾ, ਕੋਈ ਸੋਨਾ ਮੰਗਦਾ, ਕੋਈ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਮੰਗਦਾ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰਾ ਨਾਨਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਮੰਗਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਪਾਉਂਦੇ। ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂਝ ਕੀਜੈ ਗੁਣੇ ਕੇਰੀ ਛੋੜ ਔਗਣ ਚੱਲੀਏ। ਇੱਕ ਟਾਹਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੂੰਗਣਾ ਲੱਗਾ ਏ ਉਸੇ ਟਾਹਣੀ ਤੇ ਇੱਕ ਅੰਬ ਲੱਗਾ ਏ। ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣੇ ਅੰਬ ਨੂੰ ਡੂੰਗਣੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਅਗਲੇ ਦਾ ਗੁਣ ਵੇਖੋ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਖੋ ਔਗਣ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਔਗਣ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਿਰਫ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਣ ਮਿਲੇ ਗੁਣ ਲੈ ਲਓ ਔਗਣ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਦੇਈਏ? ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਭੰਡਾਰਾ ਦੇ। ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਲਾਊਂਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਬਣਾ ਦੇ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਦਾਤਾ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਬਣਾਤਾ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮੇਵੇ ਬਦਾਮ ਸੁਹਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਖੁੱਲੇ ਵੰਡੇ ਤੇ ਵੰਡਦਾ ਤੁਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਰਾਤ ਪਈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਬੱਚੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਸੁੰਦਰ ਬੌਸ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਪੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲਾਸ਼ ਨਾਲ ਬੋਡੀ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਘਟੀਆ ਹਰਕਤ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣੀ? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਕੀ ਵੇਖਿਆ? ਸੂਰ ਵੀ ਇੰਨੇ ਮੇਵੇ ਮਲਕੇ ਪਏ ਸਭ ਕੁਝ ਵੀ ਸੂਰ ਕੀ ਕਰਨ ਦਿਆ? ਦੰਦ ਖਾਣ ਦਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਚਲੇ ਗਿਆ
ਖੁਦਾ ਹੱਸ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵਰਤਾਰਾ ਭੰਡਾਰਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵਰਤਾਰਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਆਤ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਰਿਆਤ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਹੱਸ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਜਣੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਮ ਏਡਾ ਮਾੜਾ ਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖੁਦਾ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਦਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਮੈਂ ਕਾਹਤੇ ਲਾਈ ਸੀ? ਰੋਜੀ ਦੇਣ ਦੀ। ਲੇਖੇ ਵਾਲਾ ਰਜਿਸਟਰ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ? ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਰਜਿਸਟਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਰੋਜੀ ਦੇਣ ਦਾ। ਲੇਖੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਡਿਊਟੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾਈ। ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇਣ ਗਿਆ, ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਲੇਖਾ ਕਰਾਂ ਤੇ ਅੱਧੀ ਦੁਨੀਆ ਮਾਰ ਦੂੰ। ਕਈ ਹੁਣ ਕੰਮ ਹੀ ਐਡੇ ਮਾੜੇ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਜੀ ਰੱਬ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸੀ ਹਜਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕੀੜਾ ਪਕੜਿਆ ਤੇ ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਡੱਬੀ ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਸਿਰ ਵਾਲੀ ਟੋਪੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਟੋਪੀ ਪਾਈ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੈਬ ਪਾਉਂਦੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਖਲੋ ਜਾ, ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਤੈਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਛੱਡਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਆਪਣੀ ਕੈਪ ਲਾਈ ਤੇ ਥੱਲੇ ਸੀਸੀ ਕੱਢ ਕੇ ਡੱਬੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀੜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਖਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਚ ਵੇਖ। ਜਦੋਂ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚ ਸ਼ੱਕਰ ਦਾ ਦਾਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਰੇ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਲ ਪੱਥਰ ਮੈਂ ਜੰਤਿ ਪਾਏ, ਤਾਕਾ ਰਿਜ਼ਕ ਆਗੇ ਕਰ ਧਰਿਆ। ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਧਰਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਦਾ ਖੁਦਾਈ ਆ, ਬੰਦੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਤੇਰੀਆਂ ਰੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਰਤ ਰੰਗੇ ਸਤ ਸੰਗ ਸਮਾਜ, ਸਿਮਰਨ ਬਿਨਾ ਅੰਤ ਨ ਕਾਜ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੋਜ਼ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ, ਚੌਂਕੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ, ਧਨ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮਨ ਮਨ ਸੌਂਪ ਦੀਨ ਨਿਜ ਸਾਈਂ, ਚਾਕਰ ਪਏ ਏਕ ਲਿਵ ਲਾਈ। ਕਿੰਨੇ ਕੋ ਰੂਹਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤਨ ਵੀ ਤੇ ਮਨ ਵੀ ਤੇ ਧਨ ਵੀ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਤੇ ਲਿਵ ਲਾਈ ਦਾ ਭਾਵ ਜੁੜ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਭੇਜ ਕੇ ਜੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਜੁੜਿਆ ਸੀ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ। ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਦੋ ਟੋਟੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਰਤਾ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਲਿਵ, ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ, ਉਹਦੀ ਲਿਵ। ਭਾਈ ਦਿਆਲੇ ਨੂੰ ਦੇਗ ਨੇ ਬਾਲਤਾ, ਹੱਡੀਆਂ ਮਾਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਲਿਵ। ਬਾਬਾ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੰਦ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, 3 ਟੋਕਰੇ ਭਰ ਗਏ, ਤਿੰਨਾਂ ਟੋਕਰਿਆਂ ਚ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲਦਾ, ਲਿਵ। ਬਾਬਾ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖੋਪਰੀ ਲੈ ਗਈ ਸਿਰ ਤੋਂ, ਪਰ ਲਿਵ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਵ ਲਾਉਣੀ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਲਿਵ ਕਦੇ ਜੁੜੀ ਨਹੀਂ, ਟੁੱਟਣੀ ਕਿੱਥੋਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਵ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਉਹ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕੀੜੇ ਘਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਐ, ਸੱਪ ਬਰਮੀਆਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ। ਬਾਬਾ ਪੀਰ ਮਦਾਸ ਜੀ ਬਧੌਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਲਾਗੇ, ਮੇਰਾ 13 ਸਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੰਗਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਸੱਪਾਂ ਨੇ ਬਰਮੀਆਂ ਬਣਾਤੀਆਂ। 12 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ, ਆਤਮ ਰੂਪੀ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਆਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸੁਰਤ ਖੋਲੀ ਤੇ ਬਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਨਿਕਲੇ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਰੱਖਤਾ ਬਾਬਾ ਪੀਰ ਮਦਾਸ। ਪਹਿਲਾ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਬਾ ਮਦਨ ਦਾਸ। ਫਿਰ ਸਿੱਧੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਲਿਵ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਰੂਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਭੈਣ, ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕੇ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ, ਲੇਵੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ 15 ਮਿੰਟ ਕਿਤੇ ਗਾਂਵ ਪਿਛਾ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠੇ ਪੁੱਠੇ ਗੋਡੇ ਲੱਖ ਲੁੱਕ ਫੜ ਕੇ ਕਈ ਤੇ ਵੇਦੇ ਇੱਦਾਂ ਥੱਲਿਓ ਰੋੜਾ ਮਾਰਿਆ ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਪੈਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ, ਟੀਵੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ ਤੇ ਗਿੱਧਾ ਪਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੀਰਤਨ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਭੋਗ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੇਟ ਬਾਬੇ ਦੰਦਾ ਨਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਲਿਵ ਲੱਗੀ ਕਦੋਂ ਹੈ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਵ ਲੱਗੀ ਉਹ ਕਥਾ ਇਹੋ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਲਿਵ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਬਾਬਾ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣ ਕੇ 3 ਦਿਨ 4 ਦਿਨ ਲਿਵ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਤ ਸੋਣਾ। ਆਪਾਂ ਤੇ ਚਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ੀ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮੱਥਾ ਕਿੱਦਾਂ ਟੇਕਣ ਦਿਆ ਤੇ ਵੇਂਦਾ ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਈਏ ਟੇਕੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਸੂਟ ਪਾਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਲਿਵ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ ਲਿਵ ਕਹਿੰਦਾ? ਤੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਇਹ ਮਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਵ ਲੱਗੀ ਉਹ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਿਨਕੇ ਪਦ ਪੰਕਜ ਮੈਂ ਤੂਰੀ ਗੁਣ ਨਾਇਕ ਅਵਗੁਣ ਬਹੁਪੂਰੀ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐਸੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਵ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਮੈਂ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਲਾ ਲਵਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਕਰੁਣਾ ਕਰ ਸਾਧ ਬਖਸ਼ੇ ਮੈਂ ਜੋ ਕਰੁ ਅਪਰਾਧ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਵੋ, 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 ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਵੋ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਚ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਖਸ਼ ਲਓ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਕੱਲਾ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕੱਲਾ ਔਖਾ। ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਘੜੀ ਘੜੀ ਇੱਕੇ ਪੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਤੂਫਾਨ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਰੇ ਰਹਿ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਪਰ ਇਸ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰੂਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 35 ਸਹਿਜ ਪਾਠ, ਕਿਸੇ ਨੇ 40 ਕੀਤੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ 50 ਕੀਤੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਭੈਣ ਸਵੇਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਈ, ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਠੀਕ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਿਓ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਦਇਆ ਕਰੇ। 7 ਲੱਖ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ਰਮ ਜੀ ਆਵੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ 24 ਘੰਟੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਕਦੇ 2 ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੇ। ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਧੰਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਨੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪੱਗ ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ, ਭੁਆਮ ਜੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਾਬੇ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਧੂ ਹੁੰਦੇ, ਮਾਫ ਕਰਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਉਹ ਛੁਪੇ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਛੁਪੇ ਉਹ ਜੁੜੇ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਖਾਵੇ ਵਾਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਨਾਲ ਲੱਗ ਲੁੱਕ ਕੇ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉਂ ਪਾ ਖਾਣ ਨਾਮ ਚੜ ਤਰੈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਉਰ ਚਰਨ ਲਗਤ ਨਿਸਤਰ। ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪੱਥਰ ਬੇੜੀ 'ਚ ਰੱਖੋ ਤੇ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਤੇ ਲੋਹਾ ਲੱਕੜ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਵੀ ਤਰ ਜੇਗਾ। ਅਦਬ ਨਮਰਤਾ ਕੋ ਕੇ ਸੁਨ ਬੈਨਾ, ਭਈ ਮਲਾਨੇ ਕੇ ਮਨ ਚਨਾ। ਇੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਬੋਲਾਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸੰਗਤ ਆਖੋ ਹੋਏਗਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਲਾਣੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣੇ, ਉਹਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਡੁੱਬੀ ਲਾ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ 2 ਟਾਈਮ, ਕੋਈ 3, ਕੋਈ 4 ਵਾਰੀ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਚਿਰ ਠੰਡ ਪੈਂਦੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦਬ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬੋਲ ਸੁਣੇ ਤੇ ਮਲਾਣਾ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਕੂਨ ਆ ਗਿਆ। ਕਰ ਦੀਨ ਜੋਰ ਜੁਗ ਆਥਾ, ਕਹਿ ਮੋਰੇ ਅਬ ਕਰੋ ਸਨਾਥਾ। ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੋੜੋ ਭਾਈ ਸਾਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗੀਤ ਆਪਣੇ ਨਿਮਰਤਾ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਹੱਥ ਜੁੜ ਗਏ ਨਾ ਸਿੱਧੇ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਗਰੀਬ ਦੀਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਐਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਦੋਏ ਕਰ ਜੋੜ, ਏਦਾਂ ਦੋਏ ਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਐ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਾਣੀ ਆਉ ਦੋਏ ਕਰ ਜੋੜ, ਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਜੋੜਨੇ ਸਿੱਧੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਅੰਦਰੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਵਾਕਿਆ ਗਰੀਬ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਥ ਜੁੜਦੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਮਰਤਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜਾਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਲਾਣੇ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜੇ,
ਮਸਕੀਨ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਗਰੀਬ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਤੋਂ ਏਦਾਂ ਹੋ ਗਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਿਹਾਲ ਕਰੋ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਿਮਾ ਬਚਨ ਜੋ ਸਨਮੁਖ ਪਾਕੇ, ਹਾਲ ਜਾਣ ਢੀਠਤਾ ਰਾਖੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਵੇਖ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਅਪ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੈਸੇ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨੇ, ਗੱਲ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚੋਂ, ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਚੋਂ, ਗੋਲੀ ਬੰਦੂਕ ਚੋਂ, ਬੰਦਾ ਜਹਾਨ ਚੋਂ ਗਿਆ, ਮੁੜਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਤਾਕਤ ਹੈਗੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਬਚਨ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅਪ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਕਾਹਤੋਂ ਆਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਥਾ ਸੁਣੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦਾ ਏ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਪਛਤਾਵਾ ਆਉਂਦਾ ਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਮਰੇ ਮਨ ਨਿਸ਼ਚੈ ਗੂੜਾ, ਉਹ ਲਗ ਸਕੈ ਜਗਤ ਨਰ ਮੂੜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਤੇਰੇ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਹੀ ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੂਰਖਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜੀ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਹੱਸ ਕੇ ਬੋਲ ਪਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾਲ ਖਿੱਚ ਲੋ ਕੇ ਫੋਟੋ ਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਚਾਹ ਪੀ ਲੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ, ਕਹਿਣਾ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਏਦਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਦਿਲੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਨ ਸੇਈ ਸੱਚਿਆ, ਜਿਨ ਮਨ ਹੋਰ ਮੁਖ ਹੋਰ ਸਿਕਾਂਡੇ ਰਚਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਲੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਵਰਤੀ ਤੇ ਖੇਡ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੀਆਂ, ਪਾਰਸ, ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਪਿਆਰ। ਇਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਆਪੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਮੈਂ ਕੀਨੋ ਪਰਨਾਮ, ਹਰਿ ਮੋਹਿ ਜਗ ਜਨਮ ਜਮਰਨਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਦੱਸ ਫਿਰ ਕੀ ਦਈਏ? ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਗੱਠੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਆਪਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਰੁਕੇ ਸਾਰੇ, ਪਰ ਮੌਲਾਨਾ ਸੱਚੀ ਜਾਗ ਪਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਕੱਚਾ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਆਮ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਰੱਬ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਦਈਏ? ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇ ਕੋਈ ਸੁਝਿਆ ਨਾ, ਵੀ ਤੂੜੀ ਮੁੱਕੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬਾ ਇੱਕ ਤੂੜੀ ਦੀ ਬਾਟੀ ਦੇ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋੜ ਕਾਢ ਦੀ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਹ ਹੋਏ ਤੇਰੇ ਬੜਿਆ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਤੂੜੀ ਦੀ ਪੱਗ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰੱਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੀ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਬੀ ਅੱਜ ਦੱਸ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਇੱਕੋ ਵਚਨ ਮੰਗੀ, ਬਹੁਤਾ ਰੌਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਈਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਦੇ ਦੇ, ਆ ਵੀ ਦੇ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਬਚਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਰੀ, ਬਹੁਤਾ ਖਲਾਰਾ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜੀ। ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਏਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੇ, ਮੇਰੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਵੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਚਾਚੀਆਂ ਲੰਮਾ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਮੰਗ ਮਾਂ ਦੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਗਾਂ ਦੀ ਗਾਂ ਪੁੱਤ ਦੋਤੇ ਦੋਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੀਬੀ ਰੌਲਾ ਵਾਧਾ ਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਚਨ ਕਰਨਾ, ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਆ ਜੇ, ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ 10-11 ਸਾਲ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਮੰਗ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਖੁੱਲ ਗਈ। ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ? ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਿਓ ਵੀ ਮੇਰੀ ਨੌਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮਧਾਣੀ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਰਿੜਕੇ ਤੇ ਪੋਤਰਾ ਕੋਲੇ ਖੇਡੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਅਜੇ ਬੇਟਾ ਲੈਣ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਲੰਮੀ ਮੰਗ ਮੰਗ ਲਈ, ਬੇਟਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਨੌਂ ਆਊ, ਤੇ ਨੌਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਵਧਾਣੀ ਦੁੱਧ ਤਾਂ ਹੀ ਪਾਊ ਜੇ ਘਰੇ ਕੁਝ ਹੋਊ, ਮੇਰੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਵਧਾਣੀ ਲਿਆਊ ਤੇ ਪੋਤਾ ਕੋਲੇ ਖੇਡੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਗਣਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਜਾਚ ਆਉਂਦੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਗਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੱਚੀ ਸਾਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਭੋਲੇ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਰਤਨ ਦੇ ਤੂੰ ਬ੍ਰਿਧ ਵਡੇਰੇ, ਕਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਟੋ ਦੁਖ ਮੇਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਲਾਨਾ ਰੋ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ
ਚਾਹੀਦਾ, ਬਸ ਮੇਰਾ ਜੰਮਣਾ ਮਰਨਾ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਬੜਾ ਆਉਂਦਾ ਨਰਕ 'ਚ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਨੇ ਕੀੜੇ ਪਏ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ, ਆ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਕੀੜੇ ਪਏ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਮਨ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਿਓ। ਮੁਕਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਪੀਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਦਿਆਂ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਣ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 2 ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਣ, ਭਾਵੇਂ ਚਲ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਠ ਸਿਮਰਨ ਸੇਵਾ ਇੰਨੀ ਕੁ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਕਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪੰਚੇ ਪਾਵੈ ਉਹ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਪੱਕੇ ਹੈ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾ ਕੇ ਫੇਰ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਬਹੁਤ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ, ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਫੇਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ 5ਵਾਂ ਪੇਪਰ ਪੈਣ ਲੱਗਾ, ਅੰਤਰ ਗੁਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਿਮਰਨ ਚੱਲੇ, ਅੰਤਰ ਗੁਰੇ ਜੇਵਾ। ਤੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਾਣੀ ਚੱਲੇ। ਜੇਵਾ ਜਪ ਨੇਤਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖੀ। ਨੇਤਰੀ ਸਤਿਗੁਰ, ਸ਼੍ਰਵਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਥਾ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਚੁਗਲੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਨਾ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਵੀ। ਪਰ ਕਿੱਥੇ ਇਹਦੇ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ ਸਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਜੀ ਬੈਠਾ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਵਿੱਚੇ ਭਾਵੇਂ ਬਾਣੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਸਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਰੇ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੇਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਕਰ ਲਓ। ਅੰਤਰ ਗੁਰ ਜੀਵਾ ਜਪ ਨੇਤਰੀ ਸਤਿਗੁਰ, ਸ਼੍ਰਵਣੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਤੀ ਇਹਦੇ ਦਰਗਾਹ 'ਚ PR ਲੈ ਦਾਂਗੇ, ਪੇਪਰ ਪਾਸ ਕਰ ਜੀ। ਪਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਨਾਮ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅੰਦਰ ਤੇ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਕੋੜਨਾ ਤੇ ਜਿਹਵਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਨੇਤਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਲੋਕੀ ਗੋਲੀਆਂ ਬੰਬਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਮਾਰੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਅੱਖਾਂ ਨਾ ਵੇਖ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਮਰ ਜੇ ਨਾ, ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਦੀ, ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖਾਂ ਸੰਭਾਲ ਲਾ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਸੰਭਾਲ ਲਾ, ਹਿਰਦਾ ਸੰਭਾਲ ਲਾ, ਜਾਂ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਪੇਪਰ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਹਾਰੀ ਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਲਾਨਾ ਜੀ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਪੂ ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿਓ। ਦੀਨ ਬੰਦ ਦੁਖ ਤਰਨ ਦਇਆਨਿਤ, ਬਚਨ ਅਧੀਨ ਸੁਨੈ ਜਬ ਅਸ ਵਿਦ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਦਇਆ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਮੌਲਵੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਏ। ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦੇਖੀ ਸੁਖ ਦਾਨੀ, ਮਿਤਲ ਮਧੁਰ ਬੋਲੇ ਮੁਖਵਾਣੀ। ਇਹਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨੇਤਰ ਭਰ ਕੇ ਮੌਲਾਣੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ। ਅੱਜ ਮਾਨੋ ਮੌਲਾਣੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਦਿਲ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਮਿੱਤਰੋ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਕਰੀ ਕਰ ਲਊਗਾ। ਜੋ ਮੰਗਿਆ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਤੇਰੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਛ ਪਾਇਆ ਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਤੇਰੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਛ ਪਾਇਆ ਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਤੇਰੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਛ ਪਾਇਆ ਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਤੇਰੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਛ ਪਾਇਆ ਏ। ਹੋ ਗਏ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰੋਂਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਦਕ ਨਾ ਆਇਆ ਏ। ਹੋ ਗਏ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰੋਂਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਦਕ ਨਾ ਆਇਆ ਏ।
ਸਬਰ ਰੱਖੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਡੋਲ ਨਾ ਜਾਈ, ਬਸ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਨਾ ਤਿਆਗੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਛੱਡੀ। ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਤੁਰਿਆ, ਕੀੜੀ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਚੱਲਦੀ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਫਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਕਰਦੀ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਰੋਜ਼ ਆ ਕੇ ਤਰਲੇ ਲੈਂਦੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ